एनजी चैनल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। पंजाब दे विच विधान सभा दीयां चोणां दा माहौल बिल्कुल गरमा चुका है। ਵੱਖ-ਵੱਖ उम्मीदवारों के वलों अपने पेपर दाखिल किए जा रहे हैं। इस वेले कांग्रेस पार्टी वलों बंगा हलके तो उम्मीदवार चौधरी त्रिलोचन सिंह जी सूंड जिहड़े पहला भी 2 बार विधायक रह चुके हैं, अज पेपर दाखिल करन दे जाण वास्ते बिल्कुल तैयार ने और वड्डे पद्धर ते हलका बंगा तो आप मुहारे लोग इत्थे पहुंचे ने समर्थन दे विच। ते आओ तुहानूं दिखाउने आ अज दी पूरी रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी त्रिलोचन सूंड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साडा कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी त्रिलोचन सूंड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साडा एका जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी त्रिलोचन सूंड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साडा एका जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी त्रिलोचन सूंड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साडा एका जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी त्रिलोचन सूंड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साडा एका जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी त्रिलोचन सूंड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साडा एका जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी त्रिलोचन सूंड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साडा एका जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी त्रिलोचन सूंड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साडा एका जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी त्रिलोचन सूंड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साडा एका जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी त्रिलोचन सूंड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साडा एका जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी त्रिलोचन सूंड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टीवी चैनल वालों का बहुत ही धन्नवादी हाँ कि जिन्हों ने अपना कीमती समा कढ़ के इस मेरी कांग्रेस पार्टी के कैंडीडेट जिहड़े बंगिया तो मैं इलैक्शन लड़ रहा वो वास्ते अज तुसी इंटरव्यू लैन वास्ते आए हो। और कांग्रेस पार्टी के जिन्ने भी अज अहुदेदार साहबान जिला प्रधान और ब्लॉकों के प्रधान साढ़े शहर के MC साहबान प्रधान जी और महिला कांग्रेस यूथ कांग्रेस सारे ही वर्कर साथी अज बड़े हम आके इत्थे आए सी। और मैं एको ही बेनती करदा अपने हल्के के सारे ही वोटर साथियों नूं, बंगा हल्के के वोटर साथियों नूं भी जिन्ने भी ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां वालों इत्थे उम्मीदवार खड़े किए गए ने उन्हां दे पिछोकड़ दे बारे हर एक वोटर नूं जानकारी होनी बहुत जरूरी है। वोट जदों तुसीं पाण जांदे हो तो 5 साल का जिहड़ा इलाके का भविख है वो तुसीं चुनना हुंदा। और जे बगैर पड़चोल कीतिਆਂ कैंडीडेट की पिछोकड़ दे असीं वोट पा के आवांगे तो असीं हो सकदा इहो जिहे उम्मीदवार नूं वोट पा के आईए जिहड़ा कि सेवादार चुनिया जाए जिहनूं बाद दे विच पछताउणा पवे। सो मेरी तो यही बेनती हैगी आ भी हर एक दे बारे आपां नूं पिछोकड़ दा पता होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने सरदार चरणजीत सिंह चन्नी मुख मंत्री पंजाब जिन्होंने कि समा बहुत घट मिलिया पर उन्ने घट समय दे विच मेरा ख्याल है कि उन्होंने इन्ने ज़्यादा काम किए कि जिहड़ा अकाली दल और BJP की 10 साल की सरकार सी
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਬੇਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ, ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸੌਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ BSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 80-85 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 30-32 ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ SC ਵਰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 32% ਹੈ ਔਰ 32% ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 70 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ। 70 ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੋਟਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਘੋਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਤਨਾਜਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦਾ, ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦਾ, ਹਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਇਤਰਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਆ, ਉਸੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੁਣੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾ ਆ ਔਰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ MLA ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ MLA ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ MLA ਬਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਮਰਸ਼ੀਰ ਚੌਧਰੀ ਜਗਤ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਵਾਰੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਔਰ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਚੌਧਰੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸੂਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ BSP ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੇ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ
ਮਖੌਟੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਚੇਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। 111 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਔਰ 111 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਿੱਧੂ ਚੰਨੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ 132 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਬੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਿੱਤਾ, ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬੰਗਾ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਚੰਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦਿੱਤਾ ਐਗਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲਿਆ। ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਰਾਲਾ ਰਾਣੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
डिग्री कॉलेज के लिए मंजूरी दी। और सब तो वड्डी गल यह है कि जो कहा वो विद नोटिफिकेशन दिता, जारी किया, ਉਹਦੇ ਲਈ फंड भी मुहैया कराए गए आ। कल्ले लारे नहीं लाए जिद्दां दूजियां पार्टियां लारे लाउंदियां, जिद्दां दूजियां पार्टियां ये कहंदियां कि ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2017 ਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਬੰਗਾ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੇਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਾਫੀ ਪਛੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਔੜ ਨੂੰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗੂ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸੋਢ ਨੂੰ ਬੰਗਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿਤਾ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।